आणि टीम शिवांश 11 संघाला विनंती असेल की त्यांनी आपली फिल्डिंग त्वरित लावून घ्यायचं आहे. याच्यानंतरचा जो सामना होणार आहे टीम शिवांश 11 वर्सेस अयोध्या वॉरियर्स या दोन्ही संघामध्ये टीम 11 शिवांश 11चे कर्णधार तुषार कोटाळे यांना विनंती असेल लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. त्यांनी आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. या संघामध्ये मोठे मोठे खेळाडू सागर, सुनील जाधव, तुषार कोटाळे, स्वप्नील, लक्ष्मण, तसेच अयोध्या वॉरियर्स कडून रोहन, पुंडलिक, नितेश आणि शुभम घोगरे या खेळाडूंमध्ये चुरस पाहण्याला मिळणार आहे आपल्याला. सो हा जो सामना होणार आहे प्रत्येकी 4 षटकाचा होईल. याचे दोन्ही कर्णधारांनी कृपया नोंद घ्यायची आहे आणि दोन्ही अंपायरना विनंती असेल की लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. So there is one fielder at point region, one at cover, mid off, mid on, cow corner and fine leg. Extra protection at mid wicket and short fine leg. Sagar. Pundlik. Okay, so umpire is ready and it's the play. Is the call. Sagar. There is a straight drive from the bat of Rohan. Open his account with that comfortable drive. 1 run is on the board. The big name wearing 10 number jersey, Mr. Rohan. Best batter from last season. And Pundlik facing first time Sagar Mulik. What a ball, and there is a big appeal and it's the blow. First wicket down for the Ayodhya Warriors in the form of Pundlik Gowde coming back to the pavilion without scoring any run. Pundlik Patil, sorry. The new batsman from the Ayodhya Warriors is Mr. Sandesh Desai, the fan of Virat Kohli, wearing 18 number jersey, taking one down position in the place of Pundlik Patil. Pundlik Patil very disappointed on that occasion, losing his wicket on very first delivery. Very good bowling display by the Sagar Mulik, 28 number jersey. Sandesh Desai. What a good ball. There is a misfielding, but no run considered. Sunil is extra excited on that region. Attacking fielding. Power bowling by the Sagar Mulik. आंबेवाडीचा स्टार सागर मुळीक आपल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतो इकडं. चांगली अशी गोलंदाजी आणि अतिरिक्त चेंडू. खूपच नाव गाजवलेलं आहे त्यांनी. खूप असं शेवाळे तिलारी मोठ्या मोठ्या स्पर्धा गाजवलेल्या आहेत सागर मुळीक यांनी. This time there is a chance and it's the second wicket down in the form of Sandesh. Sagar Mulik doing very good job for his team. अमर पालकलोपर जिथं कुठं असतील त्यांनी माईकशी संपर्क साधायचा. अमर
सुनील Two runs and two wickets. This time, what a good ball by Sagar Molik. Not giving any chance to play big shot. Shubham Gugre is the new batsman from the Ayodhya Warriors. Known for his big hitting capability. This time, defend ball and completely misses. Once again, there is a chance at third man region. No fielder at the position, and ball will travel to the final leg boundary for the 4 runs. With the help of this boundary, score moves to now 6 runs, 2 wicket down for the Ayodhya Warriors, and very good bowling display by the Sagar Molik after completion of 1 over. The new bowler from the team Shivansh 11, captain of his side, Mr. Tushar Kotale, is on mark, and batsman opener Rohan will face Tushar Kotale. This is the base. Good constant between Rohan and Tushar. Oh, there is a blind shot and no run considered. Inner edge on that occasion, no run considered. Tushar Kotale knowing for his variation, and Rohan, one of the best batter of the tournament. Once again, there is a slow ball on that occasion. Only 1 run considered on that delivery. धन्यवाद कृष्णा. आणि आता समालोचन कक्षात माझ्यासोबत अमर पारपरकर, एक मोठं नाव. 2 शब्द जाणून घेऊयात स्पर्धेबद्दल आणि त्यांच्या संघाच्या बद्दल. काय झालं स्कोर? दुसरं शतक प्रगतीपथावर. शुभम यांचा चेंडू, काय कोठावळे यांची सुंदर अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते इकडे. रॉयल स्ट्रायकर संघाचे संघमालक प्रकाश पाटील सर यांच्याकडून 2 शब्द अपेक्षित सर स्पर्धेबद्दल आणि तुमच्या संघाच्या परफॉर्मन्सबद्दल काय 2 शब्द बोलाल? थोडं प्रोत्साहित इतर टीम्सला. सुंदर असे CPL 6चे नियोजन केलेलं आहे आणि सगळे नावाजलेले प्लेयर आहेत प्रत्येक टीममध्ये. तर सगळ्यांना एक चांगली संधी आहे एक आपला परफॉर्मन्स दाखवायची. संघामध्ये थोडे बाहेरचे प्लेयर आहेत, इमिडिएट आल्यामुळं त्यांना थोडं स्टेबल होता आलं नाही. तरी पण एवढ्या लांबून येऊन मैदानाची आणि संघाची शोभा वाढवली त्यांनी, त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आभार. आणि इथं जे नियोजन केलेलं आहे, सुनील असू दे, किरण असू दे, दत्तू असू दे, सगळे संघ मालक आणि
एवढे प्लेयर जे आहेत त्यांनी आपापली उत्कृष्ट गोलंदाजी फलंदाजी करून शोभा वाढवलेल्या आहेत आणि एक चांगलं नियोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल रॉयल स्ट्रायकरच्या टीमच्या वतीनं सगळ्यांचं मी आभार मानतो. एवढे 2 शब्द बोलून माझे भाषण संपवतो. धन्यवाद सर, आपलं मोलाचं असं मार्गदर्शन इथं लाभलेलं आहे या स्पर्धेसाठी. आणि पुढे चालूयात. सामना चालतोय 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 शतकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 8 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आणि शुभम माघारी परतले आणि त्यांची जागा सांभाळण्यासाठी आणखी एक मोठा बॅटर मैदानामध्ये भुजंग. आणि धावसंख्या झाली ती 8 रन. 2 शतकांच्या समाप्तीनंतर आणखी 2 शतक शेष. आणि आता तानाजी वैयक्तिक पहिलं आणि शतकाच्या संघाच्या वतीनं 3रं शतक घेऊन आले ते तानाजी. रोहन एक मोठा फलंदाजी मार्कवरती सुंदर असा लेग साईडच्या दिशेनं आणण्याचा प्रयत्न आणि लेग बायच्या दिशेनं खेळून काढलेला आहे. चेंडू जातोय सीमारेषा पार आणि धावसंख्या मिळते 4. थोडासा खराब मैदानामुळे क्षेत्ररक्षण करायला अडचण येते. आपण दोष पण देऊ शकत नाही क्षेत्ररक्षकाला, खूप कठीण जातंय क्षेत्ररक्षण करायला. त्यामुळे चांगल्या गतीने समजून घेऊन चालली आहे ती स्पर्धा. चांगलं असं स्पर्धेचे नियोजन आणि तितकीच साथ देत आहेत सर्व संघ. आपलं वैयक्तिक प्रदर्शन दाखवत आहेत तिथं प्रत्येक खेळाडू आपल्या टीमसाठी 100% देताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा तानाजी राईट आर्म गोलंदाजी मार्कवरती एक मोठा फलंदाज रोहन, गतवर्षीचा मॅन ऑफ द सिरीज. पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेनं आणखी एक फाईन लेगच्या दिशेनं खेळलेला चेंडू. पाहूया किती धावा मिळत आहेत. आणि आणखी एक फटका 4 धावांसाठी. वाढती धावसंख्या झाली आहे ती 16 रन. बॅक टू बॅक 2 चौकार आणि धावसंख्या वाढते इथं 16 धावसंख्या झालेली आहे. 2 चेंडू खराब तानाजीकडून. गोलंदाजाचं नाव प्लीज. काय नाव तुषार? थँक्यू. नाव गोलंदाज सूरज गोलंदाजी मार्कवरती. पुन्हा एकदा राईट आर्मवर गोलंदाजी मार्कवरती सामना करतोय. 2 बॅक टू बॅक बाउंड्रीज आणि पुन्हा एकदा रोहन तयार. पुन्हा एकदा हा लेग साईडच्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न, परंतु अतिरिक्त थोडासा बाहेर आणि चेंडू मिळतोय वाईड स्वरूपात. 1 धाव. धावसंख्या वाढते ती 17. सागर मोळीक यांच्या गोलंदाजीचं कौतुक होताना सॉरी शब्द माघार घेतो. चहूबाजूने कौतुक होते सागर मुळीक यांच्या गोलंदाजीचं. आणि त्यात तेवढंच खराब इथं गोलंदाजी करतोय सूरज. 2 बॅक टू बॅक बाउंड्री, एक अतिरिक्त वाईड चेंडू आणि त्याच्यानंतर आणखी एक मोठा फटका 6 धावांसाठी. धावसंख्या वाढते ती 23 रन. सुंदर असं फलंदाजीचे इथं पाहायला मिळतंय. गतवर्षीचे सर्वात जास्त सिक्सेस त्यांनी मारलेले आहेत. तसंच मॅन ऑफ द सिरीजचा खिताब त्यांनी पटकावलेला आहे. यावर्षी त्यांच्याकडून अपेक्षा अयोध्या वॉरियर्स संघाचे संघ मालक नितेश पाटील आणि कर्णधार शुभम गोगरे. पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेनं हा अतिरिक्त बाहेर लेग स्टंपच्या दिशेनं. वाढती धावसंख्या 24. 3 बाद 24. आणि इथं आपल्या नाशिकहून शिवाजी मोरे साहेब आलेले आहेत. त्यांच्याकडून 2 शब्द आपण या स्पर्धेबद्दल ऐकूयात. सरांचे 2 मोलाचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी इथं तयार आहेत. पाहूया काय बोलतायत या स्पर्धेबद्दल. काय म्हणाल शिवाजी सर? चांगल्या असं नियोजनात ही स्पर्धा इथं चालू आहे. छान वाटलं इथं आल्यानंतर नियोजन बघून. स्पेशली थँक्स सुनीलला, ज्यांच्या अथक परिश्रमातून ही जी
ही स्पर्धा आज पार पाडते. आणि खरं तर आज आमच्या ओनरांचा बर्थडे होता आणि आम्ही असं ठरवलं होतं की त्यांना आम्ही ही ट्रॉफी ॲज अ गिफ्ट म्हणून द्यावी, पण अनफॉर्च्युनेटली आम्ही त्यांना हे स्वप्न आमचं त्यांना ते देऊ शकत नाही, पूर्ण करू शकत नाही. त्याबद्दल सॉरी सर. आणि छान वाटलं ही स्पर्धा पार पाडते, सगळ्यांचा उत्साह बघून. आणि खूप चांगला असं खेळाडूसुद्धा आपलं प्रदर्शन दाखवत आहेत. जुने सगळे खेळाडू आपल्या या टुर्नामेंटची सगळेजण वाट बघत होते की कधी टुर्नामेंट होते आणि आम्ही कधी खेळतोय. माझी उत्सुकता तशीच होती आणि छान वाटलं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद शिवाजी. सामन्यामध्ये पुढे जातोय 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3 शतकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 26. रोहन यांची जागा सांभाळण्यासाठी विठ्ठल मॅनफ्रॉम आजरा पुन्हा एकदा हा उत्तुंग असा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट झालेला आहे आणि हा साधा असा झेल सुटलेला आहे वैभव यांच्या हातातून. विकेटसाठीचे अपील वैभवकडून आणि नाकारलेले आहे पंचांनी. आणि आता शेवटचं शतक घेऊन येत आहेत ते स्वप्नील. शिवांश 11 संघाचे संघमालक सुनील जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कर्णधार तुषार कोटावळे आणि त्यांना मोलाची साथ लाभते ते तर राजेश पाटील, सागर मुळीक, मातब्बर खेळाडू, अनुभवी खेळाडू. खूप असं चांगलं लक्ष्मण सावंत स्पर्धेचं नियोजन करतायत, आपल्या संघासाठी चांगलं असं मार्गदर्शन करतायत. आणि या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंतचा या सामन्याचा निकाल आहे तो 3 शतकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा. आणि आता स्वतः संघ मालक गोलंदाजी मार्कवरती. विठ्ठल धावसंख्या झाली 26. सुनील बॉल 2 विठ्ठल. आणि हा स्टेटच्या दिशेनं उत्तुंग असा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि हा झेल बाद झालेला आहे. विठ्ठल बॅक टू बॅक 4-5 विकेट्स अयोध्या वॉरियर्स संघाला. आणि आता पाहूया विठ्ठलची जागा सांभाळण्यासाठी कोण. आणि सागर मोरे पनवेलमधून मोठं नाव, खूप साऱ्या स्पर्धा त्यांनी सुद्धा गाजवलेल्या आहेत. पाहूया काय करतायत. शेवटचे 5 चेंडू शेष. धावसंख्या झाली आहे ती 27. आणि आता हा सुंदर असा पॉईंटच्या दिशेने खेळलेला चेंडू सागर यांचा एक धाव काढण्यात यशस्वी. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल तुषार कोटावळेकडून. एक धाव काढण्यात यशस्वी. धावसंख्या वाढते ते 28. आणि आता सूत्रसंचालनासाठी गोड आवाज ऐकूयात अमर परपलकर यांचा. आणि हा आणखी एक मोठा फटका बसलाय भुजंग यांच्या रूपात. आणि आता त्यांची जागा सांभाळण्यासाठी नवदुर्गा वॉरियर्सचे एक
घणाघाती फलंदाज विशाल, प्रथमतः विस्फोटक, ज्यांनी एक आता जे गेले सप्टेंबरमध्ये रेनी सीझन त्यांनी आपला धुवाधार फलंदाजीचं इथं प्रदर्शन केलं होतं आणि आता बघूया तोच कॉन्फिडन्स घेऊन मैदानामध्ये उतरलेत. 2 शतकां 2 चेंडूसाठी विशाल, पाहूया काय करतायत. आणि हा चेंडू गेलाय क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. 4 धावांसाठी 400चा स्ट्राईक राखणं खेळताना विशाल. आणखी एक चेंडू. तुम्ही किती चेंडू खेळात याबद्दल काय नाही, जे चेंडू खेळात त्यावरती काय केलंय आणि काय केलंय विशालनं. पहिल्या चेंडूवरती एक चौकार ठोकलाय आणि हा शेवटचा चेंडू स्ट्राईक रेट 400चा. पाहूया काय होतंय पुढच्या चेंडूमध्ये. आणि हा स्टेटच्या दिशेनं चेंडू सागर मोळी यांच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार. सुंदर असा फटका पाहायला मिळाला विशालकडून आणि धावसंख्या झाली आहे ती 40. सुंदर असा इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून त्यांना बोलवलं होतं आणि त्याचा इम्पॅक्ट दिसलेला आहे सगळ्यांना. विनायकने जेवढी काही फुलं माळलेली होती आमच्या सहकारी विशालसाठी, ती सर्व इथं आम्हाला दाखवत आहेत. विशाल 2 चेंडूमध्ये 10 धावा, 1 चौकार आणि 1 षटकार. घणाघाती षटकार म्हणेन मी शेवटच्या चेंडूवर. आदेश सर आपल्या संघाला सुस्थितीत नेऊन पोहोचवलेला आहे. 24 चेंडू आणि 41 धावा. 2 बॅक टू बॅक क्लासिक फटके विशालने दाखवलेत आणि शब्दाला जागलेले आहेत. दोन फटक्यांच्या कॉन्फिडन्स नंतर विशाल आता मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी. निश्चितच एक चांगला सामना पाहायला मिळू शकतो अयोध्या वॉरियर्स कडे. शुभम घोगरे, नितेश पाटील, स्वतः संघ मालिक यासारखे चांगले गोलंदाज उपलब्ध आहेत. काय 41 धावामध्ये रोखू शकतील टीम शिवांश 11ला, पाहूया थोड्याच वेळात. अयोध्या वॉरियर्स संघाने आपले दरम्यान यानंतरचा सामना होणार आहे चॅम्पियन स्क्वॉड वर्सेस रॉयल स्ट्रायकर्स. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया नाणेफेकीसाठी कमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. चॅम्पियन स्क्वॉड आणि रॉयल स्ट्रायकरच्या कर्णधारांना विनंती असेल की याच्यानंतरचा जो सामना होणार आहे दोन्ही संघामध्ये होणार आहे, कृपया नाणेफेकीसाठी त्याने कॉम्बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. सॉरी, रुद्रा दी फायटर्स आणि चॅम्पियन स्क्वॉड या दोन्ही संघामध्ये सामना होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. रुद्रा दी फायटर्स
आणि चॅम्पियन स्क्वॉड. 24 ball, 41 required, and the striker bowler from the Ayurveda Warriors is Mr. Shubham Gogre, and both the opener from the team Shivansh 11 is Mr. Tushar Kotawale, and Vaibhav is on non-strike end wearing 10 number jersey. Right arm round the wicket, I think. Shubham Gogre and Tushar Kotawale will face first ball of this match. Chess is begin. 24 run, 41 required. Here we go. The first ball. Short arm pole is in action. There is no fielder. So first boundary come for Tushar Kotawale. Open his and his team account. Little bit short of Lengen and Shadam Jaffa in the action at the deep fine leg region. This time, very good comeback by the Shubham Gogre, known for very good bowling from his side. We also played together. So I requested Rudra the Fighters captain and champion squad captain, please come to the commentary box for the next match toss win. Rudra the Fighter captain, this time inside out. Mr. Dattu Patil, we have प्रकाश सरांना मी विनंती करेन की या सामन्यासाठी नाणेफेक त्यांच्या हस्ते व्हावी. दोन्ही कर्णधार इथं उपस्थित आहेत. दत्तू पाटील आणि विनायक गावडे चांगले मित्र, पण पुढच्या सामन्यासाठी निश्चितच एकामेकांचे शत्रू होतील. दिस टाइम अल्टी शॉट अँड इट्स अ 6. मारला काय अरे पुरे 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 बंद बंद. राहुल राहुल राहुल. So we have here toss between champion squad and Rudra the Fighters. So, champion squad won the toss and they choose to bat first. Invited Rudra the Fighters to bowl first. Dattu Patil, we have captain of Rudra Fighters. काय नियोजन असेल दत्तू पाटील पुढच्या सामन्यासाठी तुमचं? मला वाटतं आपले प्लॅन इथं ओपन करत नाही दत्तू पाटील. खुफिया जासूस. विनायक गावडे चॅम्पियन स्क्वॉडचे कप्तान इथं उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांचे काय प्लॅन असतील. पहिल्यांदा टॉस विन जिंकून इथं फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. एकंदरीत स्पर्धेचं वातावरण बघता प्रथम फलंदाजी म्हणजे चांगली वाटते कराविषयी. अजून डिफेन्स मला वाटतं ते चेस कोणी केलेलं नाही अजून. आमचा पाठीमागच्या सामन्यामध्ये जो परफॉर्मन्स होता फिल्डिंग क्षेत्ररक्षणाच्या बाबतीत तो थोडासा सुधारावा लागेल. त्यावरती काम करतो आहे आम्ही आणि सामना जिंकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू. धन्यवाद कृष्णा. बेस्ट ऑफ लक टीम चॅम्पियन स्क्वॉड अँड विनायक गावडे कॅप्टन ऑफ साइड. Score moves to now 12. Second over is in progress. Nitesh Patil, owner of his side and also the captain. Vaibhav, known for his big hitting capabilities, pitch hitter, man from Chandigarh. It's a hot and dry atmosphere. Definitely it's a challenge for all the fielders
Play with stamina. Full toss and going to the fine leg region for maximum with the hit. चॅम्पियन स्क्वॉड वाले तुम्हाला काय काय सपोर्ट करायला चॅम्पियन स्क्वॉड वाले काय काय ऍक्शन मध्ये आहेत आता धन्यवाद राहुल. DJ from champion squad. Once again there is a block hole ball and 1 run considered. Tushar Kotavale will face Nitesh Patil. Very good comeback after hitting that 6 from the past delivery by Nitesh Patil. That was very poor ball. And Tushar Patil will face Nitesh. This is one of the good ball. No run considered. Looking for the shot of Jaffer. Not proper connection on that occasion. No run considered. 19 is the total so far for the team Shivansh 11. There is a 5 fielders patrolling at the boundary line. One at mid on, mid off, cow corner. And 2 deep protection for the left-handed batsman on the leg side region. One at square boundary and one at cow corner for Tushar. This is the big blow. There is a chance of catch and it will go for the maximum. DJ. Nitesh Patil, little bit expensive on that occasion. 2 sixes are considered on his over so far. Once again, looking for big drive. There is a chance for Cotton. 1 run considered. Good fielding by Pundlik. After completion of 2 overs, score is 26. So very good start by the team Shivansh 11. 12 ball, 26 runs considered so far. 41 is the target. So they are heading towards the very good win. Ayodhya Warriors needs to think on his bowling performance. The new bowler from the Ayodhya Warriors is Mr. Pundlik, man from Chandigarh, wearing 6 number jersey, right arm over the wicket. And Tushar Kotavale will face him. Both the batsmen doing very good job for his team so far. Fielding, there is changes in fielding. One extra protection at short third man. Once again, step up. No run. He has to bowl like this if they wants to win this match. Only 41 is the target in front of the team Shivansh 11. They are moving strongly to the target. Pacey delivery. There is a chance of run out. Direct hit. And if there was a direct hit, it will be end of Tushar. Risky run. Tushar will Vaibhav.
is on strike now, facing Pundlik. Lefty righty combination. Definitely headache for the captains to set their fieldings ball by ball. Pacey and misses his line completely. Umpire is in action. It is wide call by the umpire. So very good decision by the umpire. They are very known umpire, Mr. Ambesh, and that was little bit lazy fielding from the Ayodhya Warriors. Both the batsmen completed 3 runs. What a shot! Direct into the hand of Rohan. And Rohan is known for very good fielding. So first wicket down for the team Shivansh 11. Tushar coming back to the pavilion. Eight balls and 10 runs required. Team Shivansh 11's new batsman at the position of 1 down. The team owner, Mr. Sunil Jadhav, is on strike, facing first time Pundlik, wearing 25 number jersey. Also the team owner of his side. Bit busy in the wickets. आणि याच्यानंतरचा समालोचनाचा भार सांभाळण्यासाठी आमचे मित्र काशी इथं उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कमेंट्री सांभाळायचे. या ठिकाणी स्कोर झालेला आहे तो 32. 6 बॉल 9 धावांची गरज. जर संघाला पुढे जायचं असेल तर 6 बॉलमध्ये 9 धावा जोडाव्या लागतील. दरम्यानचा सामना हा रंगलेला आहे. शिवांश 11 वर्सेस अयोध्या वॉरियर. शिवांश वॉरियरला जिंकण्यासाठी 6 बॉलमध्ये 9 धावांची गरज. दरम्यान रोहन सामना करेल तो सुनील. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय.
रोहन बॉल काही समजत नाहीये. बॉल जातोय, बीट होतोय, वैभव. दरम्यान 5 बॉल मध्ये 9 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मारा करतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने. कटवलेला चेंडू मिडऑफच्या दिशेने जातोय आणि सिंगल धाव. अजूनही 8 धावा, 4 बॉल, 8 धावा. आता मात्र स्ट्राईकला येतो वैभव. 4 बॉल, 8 धावा. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू. पंच दोन्ही हात वरती करून वाईटचा इशारा करतायत. शेवटची अशी ओव्हर आहे आणि या ओव्हर मध्ये स्क्वेअर धावा म्हणजे बोनस सपोर्टेड टीमला. पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय रोहन. पुन्हा एकदा स्क्वेअर धावा, वाईड. या मात्र अतिरिक्त धावांमुळे संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 35. चार बॉल आणि 6 धावा. ऑफसाइडच्या दिशेने मारलेला नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. 4 धावा. आता मात्र औपचारिकता म्हणावी लागेल. 2 धावांची गरज. 3 चेंडू 2 धावा. आता मात्र सामना हातातून निसटतोय शिवांश इलेव्हनच्या कब्जामध्ये येतोय आणि अयोध्या वाऱ्याकडून सामना मात्र निसटतोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर रोहन. सामना करेल तो विजय आणि लेग साइडने कटवलेला हा मात्र सीमा रेखा पाठ षटकार. दरम्यान षटकार टोकून मॅच आपल्या नावे करतोय वैभव. दरम्यान वेल प्लेड शाहू मांडेकर 24 नंबर जर्सी घालून शाहू सर. तर मॅन ऑफ द मॅचचा भागीदार ठरतोय तो वैभव. 27 रन जोडून आपल्या संघाला विजय मिळवून देतोय तो वैभव. दरम्यान वैभवने पेव्हलियनशी संपर्क साधावा आणि दरम्यान मी